Hinduism. I am one person who has built a legal temple with all the permissions of the government, of the municipal corporation, and then a deity comes in. Ma Tulja Bhavani is there in my Tulja Bhavani temple. It is not about insulting about anybody's sentiments. It is just making history clear. The clarity should be there. Why did Buddha Bhagwan raise a flag against discrimination? Because he saw it in the society. Why were his students killed? What was the reason? And in numbers, lakhs. Why was Charvak killed? Why was Bashveshwar Anna terrorized? सर जो साधु संत मांग कर रहे हैं कि जो सनातन का अपमान कर रहा है. BJP leader is saying in your constituency you are not speaking about Hindus, only you are speaking about. See, I am fully Hindu. I am 100% Hindu. And I adore my religion for only reason is it accepted changes. It did not resist it. The very meaning of the word Sanatan is we refuse to accept changes. साधु संत कर रहे हैं. जरा पूछने दो ना यार, इंग्लिश में खत्म करने दो ना यार. Sir, but in your constituency you are not speaking about. I am speaking here, and so why shouldn't I speak in my constituency? For a particular religion you are not. There is no religious discrimination in me. I don't believe in this. I don't believe in this. I believe that all religions should have one agenda, that is humanity. Human discrimination has hurt India. You did not allow Baba Saheb Ambedkar to come in a classroom. A man who wrote your constitution was not even allowed to sit on a bench in the school. So make your history right. Read the history and come and logically argue with me. Just for the sake of hatred, just don't try to. You can abuse me. That doesn't make me sit quiet. I have been doing this right from last 40 years. I don't change my political parties and I don't change my ideologies. You are saying that you hate Sanatan, but you did I say that I hate it? I say it is a psychological problem. It is a psychological problem. It is a psychological problem when you say that women have no existence. They should be used and thrown away. It is a psychological problem. If I say that your mother should be used and thrown away, will you accept it? I want a fair answer from you. As a reporter, give me a fair answer. If I say your mother and sister should be used and thrown away, are you going to accept it? Any theory from any religion, are you going to accept it? But that is not mentioned. No. Let's see what Manusmriti says. But Manusmriti is not Hindutva, Mr. Ward. I am talking about Sanatan. What is the difference between Sanatan and Hindutva? I believe in Hindutva. Sanatan is orthodox. The very meaning, you go and read the dictionaries. You go and read the Oxford Dictionary. Understand the meaning and then come and talk to me. Thank you. Okay, sir. सर सनातन धर्म का अपमान का आरोप लगाया जा रहा है हिंदू. मैं कोई धर्म का साधु संत ये ठीक है. पहली चीज उधर जाकर पूछो और चिल्ला के मत पूछो. साधु संत जो है कह रहे हैं कि आप देखो, मैं कोई साधु संत का अपमान नहीं कर रहा हूँ. जो हिंदू है उनके बारे में मुझे आदर है, लेकिन मैं सनातन इस शब्द में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं परिवर्तनवादी हूं. और इस देश में, दुनिया में जितने भी परिवर्तनवादी थे, उनको जिस तरीके से तकलीफ दी गई, उस तकलीफ के बारे में बात कर रहा हूं. जिन लोगों ने शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक से इनकार कर दिया, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं. मेरी क्या गलती है? जिन्होंने संभाजी महाराज को दुश्मन के हाथे पकड़वा दिया, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं. क्या मेरी गलती है? जिन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज के बाप को, मां को खुदकुशी करते तक पहुंचा दिया, क्या उनके बारे में बात नहीं करूं? जिन्होंने विश्वेश्वर अन्ना को सताया, आखिर में उनका भी अंत कैसा हो गया इतिहास में पढ़ी है, क्या उनके बारे में बात नहीं करूं? आपने महात्मा फुले को मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि उन्होंने कर्मकांड के खिलाफ बोला. मैं कर्मकांड का समर्थन नहीं करता हूं.
किसी हालत में कर्मकांड का समर्थन नहीं करूंगा, मुझे फांसी दे दो। जब 90% लोग इस भारत में क्षुद्र है, तो क्या क्षुद्र जीवित रहे या नहीं रहे? हमें जीने का अधिकार है कि नहीं है? आपने हमें शिक्षा से वंचित रखा। आज हमारे नस्ल की दूसरी पीढ़ी है जो आज शिक्षित है, उसके पहले की पीढ़ियों का क्या किया आपने? अरे वो जिंदा कैसे रहे, यही हम सोच सोच के पागल हो जाते। बात धर्म की नहीं है, धर्म में परिवर्तन आना ही चाहिए। और जो हिंदू धर्म है वो परिवर्तनवादी धर्म है, इसका स्वीकार हुआ, उसका हम समर्थन करते हैं। तुम्हारा इतने बात कर रहे हैं ना, तो सरकार की तरफ से घोषणा कर दीजिए कि इसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट में हम लिख देंगे तुम्हारा धर्म सनातन है, अब हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म और सनातन में गफलत मत कीजिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। चलो, जितेंद्र अवार्ड के लिए सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बीच का अंतर क्या है? जो परिवर्तनवादी है वो हिंदू है, जो कर्म को मानते हैं वो हिंदू है, जो जन्म को मानते हैं वो सनातनी है। तो जो लोग आपसे माफी मांगने के लिए कह वो रहे छोड़ो, हैं, वो जो छोड़ो, लोग वो कह छोड़ो। रहे हैं, संजय राउत का एक स्टेटमेंट है कि लोग आतंकवादी क्यों बनते हैं? जिनके पास रोजी रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को दाना नहीं है, इसीलिए नक्सलवाद जो है वो बढ़ रहा है। क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? मैं अभी एक कंट्रोवर्सी में मुझे मत कीजिए। देखो, शोषण के खिलाफ जब बात हुई, आप अगर नक्सल का जन्म कहां से हुआ और इसका इतिहास कहां से जन्म होके बाहर आया, वो अगर इतिहास लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बात शोषण के ऊपर से ही निकली थी। सर, तुम्ही केलेल्या सनातन धर्मावरच्या वक्तव्याने हिंदू संघटनांनी भाजप जे ते आक्रमक होऊन माफी मागण्याचा एकंदरीत मुद्दे समोर आलेले त्यांनी त्यांची मागणी, तुमचं नेमकं माझं म्हणणं स्पष्ट आहे। माझे 10 प्रश्न आहेत। बुद्धांनी पहिली लढाई सुरू केली ती इथलं जे माणसांमधला भेद होता त्याच्या विरुद्ध सुरू केली। मग बुद्ध भिक्खूंना मारण्यात का आलं? चारवाकाला कोणी मारलं? बसवेश्वर अण्णांचा छळ, ते तर कट्टर हिंदू होते, त्यांचा छळ कोणी केला? ज्ञानेश्वर माऊलींच्या आई वडिलांना आत्महत्यापर्यंत घेऊन गेले, ते घेऊन जाणारे कोण होते? ते तर हिंदू होते, मग त्यांचा छळ का केलात? तुकाराम महाराज जे अतिशय उच्च शिक्षित प्रचंड ज्ञानी हिंदू होते, मग त्यांचा छळ का केला? कोणी केला? शिवाजी महाराज, तुम्हाला राज्याभिषेक करताच येणार नाही, तुम्ही त्या जातीचेच नाही, म्हणून त्यांचा राज्याभिषेक नाकारला गेला, ते कोण होते? शिवाजी महाराज कट्टर हिंदू होते, संभाजी महाराज कट्टर हिंदू होते, पण त्यांचा मारण्याचे कट कोणी रचला? आणि संभाजी महाराजांनी कोणाला हत्तीच्या पायाखाली दिलं? जेव्हा कर्मकांडाविरुद्ध महात्मा फुले उभे राहिले आणि त्यांनी महिला शिक्षणाला हात घातला, ज्या महिलांना तुम्ही स्पष्टपणाने तोंडावर सांगितलं जायचं की तुमचं काम फक्त उपभोगाची वस्तू आहे, तिचा उपभोग घ्या आणि तिला समाजाच्या बाहेर ठेवा, त्याच्या विरोधात लढाई सुरू केली महात्मा फुलेंनी। काय चुकलं त्यांचं? तुम्ही त्याला मारण्याचा प्रयत्न केला। प्रश्न ह्या परिवर्तनवादी नेत्यांना ज्या विचारांनी सतवलं, ते विचार हे बदलावाला मान्यता देत नव्हते, आणि जे बदलाव मान्य करत नाही त्याचा अर्थ सनातन आहे। हिंदू धर्म हा परिवर्तनवादी आहे। तुम्ही तुमच्या वक्तव्यावर आताही ठाम आहात का? कारण की अनेक हिंदू संघटना असं म्हणतात ते स्वतः हिंदू असून अशी वक्तव्य करतात। मी हिंदू आहे, मी सनातनी नाही आहे। मी हिंदू आहे आणि मला अभिमान आहे हिंदू असल्याचा या माझ्या मंदिरात। आणि बघा दररोज कशी पूजा होते तुळजाभवानीची। तुम्ही हिंदू आहात ना? तुळजापूरचा गाभारा तोडणार आहेत, तुळजापूरची मूर्ती हलवणार आहेत, तुळजापूरच्या देवळातनं तलवार गायब झाली आहे, तुळजापूरच्या देवळाचा कळस काढण्याचा प्लॅन चालू आहे। चला सगळे एकत्र होऊया आणि ते तुळजापूरचं देऊळ वाचूया। साहेब, दुसरं की
सर्वोच्च न्यायालयाने आता एक निर्णय दिलेला आहे की ओबीसीला 27% आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी कायम ठेवावं. काही लोकांनी त्याच्या विरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या पण त्या रद्दबार केलेल्या आहेत. ओबीसी समाजासाठी किंवा ज्याला 27% आरक्षण आहे त्यासाठी फार मोठा एक दिलासा म्हणावा लागेल. चांगली म्हणजे एवढे वर्ष लागली या निर्णय यायला, ते एवढी वर्ष लागली याच्यात निर्णय यायला. शेवटी प्रतिनिधित्व इथेच तर म्हणतो आम्ही की आजही आपल्याला प्रतिनिधित्व मिळायला पाहिजे म्हणून शूद्र लढतोय, महिला लढतायत. कारण का प्रतिनिधित्वातनं अस्तित्व येतं. तुमचं अस्तित्वच मिटवायचं म्हणजे तुमचं आरक्षण रद्द करायचं. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण हे तुमच्या अस्तित्वासाठी आणलं. शिक्षणामध्ये आरक्षण आणलं. का आणलं तर तुमचं अस्तित्वच नव्हतं. आणि कोणाच्या भावना दुखवण्याचा प्रयत्न नाही, हा लॉजिकचा तार्किकचा प्रश्न आहे. कोणाचा भावना, मी शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक कोणी नाकारला ह्याच्यावरती कोणी तार्किक मला पटवून दिलं की त्यांचा राज्याभिषेक नाकारला योग्य आहे, त्याचे पाय धरून पाणी पिल. माझ्या आईला उपभोगा आणि तिला फेकून द्या असं जे म्हणूनही सांगितलं ते मला मान्य आहे असं जो म्हणेल त्याचे पाय धुईन आणि पाणी पिल. कोणी मला सांगावं की आम्हाला मान्य आहे. तुमचा विरोध नेमका सनातनाला आहे, मनूला आहे की हिंदूवादाला? मी हिंदू आहे, स्वतः हिंदू आहे. मला समजतच नाही हिंदू धर्म आणि सनातन धर्म हे कधी तुम्ही एक करून टाकलेत. म्हणजे आजकाल लोक हिंदू धर्म बोलतच नाही. गर्भ से कहो हम सनातनी आहे म्हणतील. आम्ही आजपर्यंत घोषणा ऐकली होती गर्भ से कहो हम हिंदू आहे, तिथपर्यंत ठीक होतं सगळं. गर्भ से कहो हम सनातनी आहे म्हणतील तर कसं चालेल? सनातनीचा अर्थच काय तो जरा डिक्शनरीत जाऊन बघा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने 27% ओबीसीना आरक्षण मिळाल्यानंतर आता तुम्हाला वाटतं का किती पट रिप्रेझेंटेशन वाढेल? एक तर पहिली गोष्ट म्हणजे ह्याला 2.5-3 वर्ष गेली आणि वाटोळं झालं. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एवढा प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. आणि आजही मी इथे जाहीररित्या सांगतो की सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रभाग रचनेचं मिसइंटरप्रिटेशन सरकार करतं आहे. 17 साली चुकवलेले प्रभाग रचना परत तशीच ठेवून आपला कारभार पुढे रेटण्याचं काम हे सरकार करते. ते अत्यंत चुकीचं आहे. ठाण्यामध्ये प्रभाग रचना करताना एका विशिष्ट प्रभागांवरती अन्याय करण्यात आले, विशिष्ट भागांवरती अन्याय करण्यात आले. जे आपले बालेकिल्ले आहेत तेथे अधिकचे वॉर्ड देण्यात आले. एक वॉर्ड 30,000चा तर दुसरा वॉर्ड 60,000चा. असं नाही चालत. सत्तेचा वापर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आपल्या मनाप्रमाणे वॉर्ड रचना करून घेतली गेली, त्याला आमचा विरोधच आहे. सर, लाडक्या बहिणीच्या संदर्भातला एक प्रश्न आहे की अपात्र जे आहेत त्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवलेली आहे आणि याच्यामध्ये जवळपास 14,000 पुरुष आहेत ज्यांनी मागच्या 11 महिन्यापासून सगळ्यांकडून पुन्हा एकदा वसुली केली जाणार आहे. आम्हाला मतं घ्यायची होती. झालं आता मतं देऊन झाली. आता पुढची 4 वर्ष आम्हाला काय विचारू नका. आम्हाला पाशवी बहुमत मिळालं आहे. आता आम्ही पाशवी बलात्कार पण करणार आहोत. तुम्ही पाशवी बहुमत दिलत ना आम्हाला, मग आता विचारायचं नाही, प्रश्न विचारायचा नाही. आता प्रश्न विचारले की तुम्ही देशद्रोही आहात. प्रश्न प्रशासनाकडून सांगितलं जातं की दंड वसूल केलाच जाईल, म्हणजे जी रक्कम त्यांनी घेतलेली आहे त्यांना रिटर्न करावीच लागणार आहे. माहीत नाही मला ते कसे वसूल करणार. काही यंत्रणा नवीन काय भ्रष्टाचाराचा मार्ग उघडा करणार आहेत की नाही मला माहिती. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.